हेलो एवरीवन आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज आमे ओडिया ग्रामर रो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़िक एथर आमे डिस्कस करिबा। आगामी आपणकर ओटीटी एंड जूनियर टीचर पई आपण मान पे क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहइबो। तो सेति पई आपण माने क्लास को शेष पर्यंत देखंतु। जदि प्रथम करे चैनल रे आसती ताहाले चैनल को सब्सक्राइब रखंतु जा फल रे कि आपण माने डेली क्लास देखिबा को पाई परिबे। तो चलंतु डेरी न करी आरंभ करिबा क्लास। तो देखंतु फास्ट क्वेश्चन रहुची भाषार सर्वनिम्न एकक कोन। भाषार सर्वनिम्न एकक कोन? शब्द ना वर्ण कहवा ना पद कहवा ना ध्वनि कहवा कौन कह जाए मन रखिए। भाषार सर्वनिम्न एकक होची ध्वनि बोली कहवा। तो ऑप्शन डी होची आपनकर राइट आंसर। तो ध्वनिर लिखित रूप को कौन कह जाए? मोस्ट इंपोर्टेंट एटा मध्य ध्वनिर लिखित रूप को कौन कह जाए मन रखिए? लिपि बोली कहवा। लिपि कह जाए मन रखिए। ध्वनिर लिखित रूप को आम कहवा लिपि बोली कहवा। आउ ध्वनिर प्रतिनिधित्व करुवा लिपि को आम कहवा वर्ण बोली कहवा मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्यंजन वर्ण को स्पर्श अनुଯାୟୀ केतोटी वर्ग रे विभक्त करा जायछि? व्यंजन वर्ण को स्पर्श अनुଯାୟୀ केतोटी वर्ग रे विभक्त करा जायछि? केतोटी वर्ग रे? चारोटी ना पांचटी ना छटी ना सातटी? राइट आंसर कोडा हम? राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर बी होछि आपनकर राइट आंसर। पांच भाग रे विभक्त करा जायछि। कौन कौन मन रखिए? गोटे होछि कंठ्य वर्ग, आ गोटे होछि तालव्य वर्ग, आ गोटे होछि मूर्धन्य वर्ग, आ गोटे होछि दंत्य वर्ग, आ गोटे होछि ओष्ठ्य वर्ग मन रखिए। तो पांचटी भाग रे विभक्त करा जायछि व्यंजन वर्ण को। तो वर्गीय व्यंजन केतोटी रहिछि मन रखिए? 25 टी रहिछि। 25 टी वर्गीय व्यंजन रहिछि क ठारू म पर्यंत मन रखिए। क ठारू म पर्यंत पांच भाग रे विभक्त करा जायछि वर्गीय व्यंजन को। तो ऑप्शन नंबर बी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा कामिज। तो एटा गोटे केउ शब्द पिला माने? कामिज तो एटा गोटे केउ शब्द? केउ शब्द मन रखिए? एटा होछि गोटे पारसी शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउ विशेष पद को केवल अनुभव करिवे? केउ विशेष पद को केवल अनुभव करिवे? नामवाचक ना जातिवाचक ना गुणवाचक ना क्रियावाचक? राइट आंसर कोडा हम? राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक को ना। गुणवाचक विशेष पद को आमे अनुभव करि परिबा मन रखिए। तो जो पद गुड़िक कौन सी गुणर नाम को होचे से गुड़ी को आम कहवा गुणवाचक विशेष्य बोली कहवा मन रखिए। तो गुणवाचक विशेष पद को देखी हुए ना कि स्पर्श करी हुए ना, एगुड़िक केवल अनुभव आम कर। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा ट वर्ण को केउ वर्ग कुआजे? ट वर्ण को आमे केउ वर्ग कहवा? केउ वर्ग कहवा? कंठ्य वर्ग कहवा ना मूर्धन्य कहवा ना दंत्य कहवा ना ओष्ठ्य कहवा? ट वर्ण को केउ वर्ग कुआजे? केउ वर्ग कुआजे मन रखिए? मूर्धन्य वर्ग कहवा मन रखिए। तो ट ठ ड ढ अण एसबू हूँ मूर्धन्य वर्ग। आउ कंठ्य वर्ग रे क ख ग घ ङ एसबू जाऊँगी कंठ्य वर्ग रे। आउ दंत्य वर्ग रे जाऊँगी त थ द ध न। आउ ओष्ठ्य वर्ग रे जाऊँगी प फ ब भ म एसबू जाऊँगी ओष्ठ्य वर्ग रे। तो मूर्धन्य वर्ग हूँ ट। ट वर्ण को हम कहवा मूर्धन्य वर्ग। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा एवरेस्ट पृथ्वीर उच्चतम शृंग रेखांकित विशेषणटी कि प्रकार विशेषण पद? तो उच्चतम तो यहाँ गोटे कि प्रकार विशेषण पद? अव्यय विशेषण ना क्रिया विशेषण ना विधेय विशेषण ना तुलनात्मक विशेषण? तो तुलनात्मक विशेषण क्या कहुए? जो विशेषण पद द्वारा दुई बा तथाधिक विशेष पद मध्य तुलना कराए ताको हम कहवा तुलनात्मक विशेषण बोली कहवा। तो ये भितर कौटा गोटे उच्चतम तो यहाँ गोटे कि प्रकार विशेषण पद मन रखिए? यहाँ हूँ गोटे तुलनात्मक विशेषण पद मन रखिए। तो उच्चतम बृहत्तम दीर्घतम एसबू हूँ तुलनात्मक विशेषण पद बोली कहवा। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा पिलाटी चाली जानिछि रेखांकित पदटी तो यहाँ गोटे कि प्रकार पद? क्रियावाचक विशेष्य ना सकर्मक क्रिया ना अकर्मक क्रिया ना असमापिक क्रिया? चाली तो यहाँ गोटे कि प्रकार पद? तो यहाँ हूँ आपणकर क्रियावाचक विशेष पद। तो ऑप्शन नंबर ए
ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ, ନା ବୈଶ୍ୟ, ନା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇନଥିବ। ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇନଥିବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁ ଯା ନା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟପଦ? ନା ଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟପଦ? ନିଷେଧାର୍ଥକ, ନା କ୍ରମବଦ୍ଧକ ଅବ୍ୟୟ, ନା ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ, ନା ସଂଯୋଗ ଅବ୍ୟୟ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟପଦ। ମନେ ରଖିବେ, ନ, ନା, ନି, ନଚେତ୍ ଏସବୁ ଲାଗିଲା ମାନେ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟପଦ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଟାଇଲ ଘର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ଟାଇଲ ଘର, ଟାଇଲ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦ? କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ବିଶେଷଣ ପଦ, ସରି ବିଶେଷ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ। ମନେ ରଖିବେ ବିଶେଷ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଯେପରି ଭୂତଟାଏ ପରି ଦିଶୁଛି। ଠିକ୍ ଯେପରି ଭୂତଟାଏ ପରି ଦିଶୁଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ଅବ୍ୟୟ ବିଶେଷଣ, ନା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ନା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ, ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷ୍ୟ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ବିଶେଷଣ ପଦ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଗରିବ। ତ ଗରିବ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜେଡ଼େ ବାଉଁଶକୁ ସେଡ଼େ ପୋଲ, ଜେଡ଼େ ସେଡ଼େ, ତ এই ପଦଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ, ନା ପରିମାଣ ସୂଚକ, ନା ନିଷେଧାତ୍ମକ, ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ? ଜେଡ଼େ ସେଡ଼େ, ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ଯେଉଁ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ଯେଉଁ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୃଦନ୍ତ, ନା ତଦ୍ଧିତ, ନା ସମାସ, ନା ନାମଧାତୁ କହିବା? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ଧାତୁ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ଯେଉଁ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ କହିବା। ମନେ ରଖିବେ ତ ଶବ୍ଦ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଧାତୁ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶବ୍ଦ କହିବା, ନା ଧାତୁ କହିବା, ନା ପଦ କହିବା, ନା ପ୍ରତ୍ୟୟ କହିବା? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧାତୁ, ନା ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ ଆମେ କହିବା ଧାତୁ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ, ବେଦ, ବିଷ୍ଣୁ, ଦାଶରଥୀ ଏହି ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ବିଜ୍ଞାନ, ନା ବେଦ, ନା ବିଷ୍ଣୁ, ନା ଦାଶରଥୀ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦାଶରଥୀ। ତ ଦାଶରଥୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ। ମନେ ରଖିବେ ଶବ୍ଦ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା, ନା ଧାତୁ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ କହିବା। ତ ବିଜ୍ଞାନ, ବେଦ, ବିଷ୍ଣୁ ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଛି। ତ ପ୍ରଥମ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ସଂଖ୍ୟା, ନା ପରିମାଣ, ନା ପୂରଣ, ନା ଅବସ୍ଥା? ମନେ ରଖିବେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ଏସବୁ ଲାଗିଲା ମାନେ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆପେ କେଉଁ ବାଚକ ସର୍ବନାମ? ଆପେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ବାଚକ ସର୍ବନାମ? ଆତ୍ମବାଚକ, ନା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ, ନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ନା ପୁରୁଷବାଚକ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମବାଚକ। ଆପେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କିଏ? ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କେଉଁଟା? କେଉଁଟା? ସେ, ନା ମୋତେ, ନା ଉତ୍ତର, ନା ଦେଲେ? ତ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଗଲା ମୋତେ।
ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବା ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିହାସ କରିବା। ମନେ ରଖିବେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିହାସ କରିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ଆଚରଣ କରିବା। ମନେ ରଖିବେ ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ଆଚରଣ କରିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅହନ୍ତା କରିବା, ନା କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା, ନା ଧୂଆଁ ଧରିବା, ନା କପା ଖାଇରେ ପଶିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ କି କ୍ରିୟା କହିବା? ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କି କ୍ରିୟା କହିବା? କେଉଁ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରେ କର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରେ କର୍ମ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୀପଟି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି। ତ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କି ପଦ? ଅବ୍ୟୟ ପଦ, ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ, ନା ସମାପିକା କ୍ରିୟାପଦ, ନା ସଂଯୁକ୍ତ କ୍ରିୟାପଦ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେ ହସଟାଏ ହସିଲା ଏଠାରେ ହସିଲା କି କ୍ରିୟା ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ? ହସିଲା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ କ୍ରିୟା? ସକର୍ମକ, ନା ଅକର୍ମକ, ନା ସଂଯୁକ୍ତ, ନା ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ହସିଲା, କାନ୍ଦିଲା ଏସବୁ ହେଉଛି ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କମଳ, ନା ଦେବରାଜ, ନା ଅରବିନ୍ଦ, ନା ପଙ୍କଜ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେବରାଜ। ଦେବରାଜ କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଦେବରାଜ ଏଇଟା କାହାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ପଙ୍କଜ, ବାରିଜ, କମଳ, ଅରବିନ୍ଦ, ରାଜୀବ, ସରୋଜ ଏସବୁ ହେଉଛି ପଦ୍ମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଦେବରାଜ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ ଓ କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ସୁଧାଂଶୁ, ନା ରଜନୀ, ନା ଭାଗୀରଥୀ, ନା ନିରୋଧ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ଭାଗୀରଥୀ। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ମନେ ରଖିବେ ତ୍ରିପଥ ଗାଁ ମଧ୍ୟ କହିବା, ବିଷ୍ଣୁପଦୀ କହିବା, ଜହ୍ନବୀ ମଧ୍ୟ କହିବା, ଭାଗୀରଥୀ ମଧ୍ୟ କହିବା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକଦାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଏକଦାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ଏକଦାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ସର୍ବଦା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିମିଶି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ମିଳିମିଶି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ମୀମାଂସା। ମିଳିମିଶି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ମୀମାଂସା। ଆଉ ଜିଜ୍ଞାସା କ'ଣ? ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାସା। ଆଉ ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ପୂଜନୀୟ ଯାହାର ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ ପୂଜନୀୟ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମିଳିମିଶି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ମୀମାଂସା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।